Bengal will be TMC's and Abhishek will never desert Mamata, says senior politician Arunava Ghosh to Diganta Guha. Senior Congress leader Arunava Ghosh, who never minces words, seems to have turned indifferent to politics and electoral politics. A lawyer by profession, he was once a trusted lieutenant of West Bengal CM Mamata Banerjee before parting ways. Talking about Banerjee's nephew Abhishek walking out on her aunt, he says, "This is impossible. How can he desert her after elections? His existence is dependent on his aunt. He dare not." Once always a fierce critic of the TMC Supremo, he says, "I haven't done much of a survey on these elections, so can't be so categorical on this, and I don't speak on the basis of conjectures," he said in an audio interview with Air News. "But I believe so far as West Bengal is concerned, TMC will romp home. They have the power, men and women supporting them. So on all fronts, they have an edge," he says. You need people to reach out to the masses. Does the opposition have anybody to make inroads into the hearts of people and convey their message and persuade them to vote against TMC? He asks. The strong support base of TMC will help it romp home, he elaborates. Adding further, he says he hasn't done that survey yet on these polls. "I'm hardly in the know-how," he says. Talking about TMC's prospects, he adds that in the West Bengal their numbers will reduce but will still have the majority. Talking about setting between BJP and TMC, he adds, "There is no such setting in electoral politics. TMC is in power and wants to stay on, or else there will be nobody in the party," he says. Elaborating on BJP's aspirations of getting more than 30 seats in West Bengal, he adds, "Impossible. What do they have? West Bengal will be TMC's," and he says these Sandesh Khali and HC verdict against TMC won't have any impact on the minds of the voters. How many people know about Sandesh Khali? You say how much you know about it. TMC will be invincible in these elections. Meanwhile, the TMC government has moved the Supreme Court against the High Court verdict on teachers' recruitment and giving CBI to probe allegations of sexual assault and extortion in Sandesh Khali. He even refuses to comment on the India alliance. "I have no idea," he says. On BJP's chant, "Agli baar 400 par," he has the same answer. "I can't comment," he adds. On a parting note, when asked whether Didi has changed or not, he says, "I can't say. There was a time when she used to call me big brother, but now she is in power. Don't know." হ্যালো, নমস্কার অনুরাগবাবু, আমার নাম দিগন্ত গুহ। আমি একটা নতুন নিউজ এজেন্সি, ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি AIRR নিউজ থেকে কথা বলছি। আমরা নতুন স্টার্ট করেছি। আচ্ছা তো আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কলকাতা ব্যুরো চিফ। তো দাদা, আপনার সঙ্গে আমি একটা অডিও ইন্টারভিউ করতে চাইছিলাম একটু আপনার ইলেকশনের ব্যাপারে, এবং আপনার মতন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড লোক তো খুব কম পাওয়া যায়। ইলেকশনটা আমি বুঝতে এখনো জানি না তো, ঠিক বলা ডিফিকাল্ট, আন্দাজে বলতে হবে, ওটা বলতে পারবো না। মানে কিরকম আপনার কি মনে হয়, মানে আপনার কি মতামত? ডিফিকাল্ট আমার বলা কঠিন। কেন বলুন তো, কেন বলছেন? ও সেরকম সার্ভে করিনি, আমি সেভাবে জানি না। কিন্তু আপনি সার্ভে করেননি এটা হতে পারে দাদা। সত্যি কথা বলছি, সত্যি কথা। আচ্ছা, যদি আমি আপনাকে 3টে বেসিক কোয়েশ্চেন করবো, তার বেশি করবো না, যে আপনার কি মনে হয় যে এই যে বিজেপি বলছে 30-এর ওপর পাবে, এটা কি? না পাবে না, পাবে না। আরেকটা হচ্ছে যে এই যে ধরুন এই যে কেসগুলো যেগুলো, এই যে হাইকোর্টের ভার্ডিক্ট, তারপরে আপনার সন্দেশখালীতে কালকে, এটার কি রেপারকাশন ভোটারদের উপর পড়বে? কেন কি করে বলছেন? সন্দেশখালী কি হচ্ছে কে জানে? হয়ে গেছে। তাহলে এবার আপনি মানে ওভারঅল ট্রেন্ডটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি দেখছেন? ওয়েস্ট বেঙ্গল তৃণমূলের ট্রেন্ড একদম। হ্যাঁ, হয়তো কম ভোটে হবে, হ্যাঁ, কিন্তু তৃণমূলেরই হবে। তাহলে কি মানুষের উপর পৌঁছবার লোক নেই তো, মানুষের কাছে পৌঁছবার লোক বিজেপির নেই। আচ্ছা, এটাই হলো আসল কারণ। তাহলে আপনাদের পার্টি ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স যেটা হয়েছে, কংগ্লোমেরেট যেটা হয়েছে, সেটাই বলতে পারছি না, তো সেভাবে টোটাল পলিটিক্স করি না। আচ্ছা, আর রিয়ালিটিটা বলছি।
তাহলে তার মানে কি, মানে এই আগলিবার 400 পার এটাও হতে চলেছে? সেটা বলতে পারছি না, সেটা বলতে পারছি না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বলছি, আমার এলাকা দেখে দেখছি। এলাকা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে এখানে হাওয়া কি? এখানে প্রথমত তৃণমূলের লোক অনেক বেশি, তারা পৌঁছচ্ছে লোকের কাছে। আচ্ছা, বিরোধী পক্ষের কোনো লোকই নেই। বিরোধী পক্ষ নেই আর এখানে। আর তাহলে এই যে এত যে কথাবার্তা হচ্ছে, এত চলছে সন্দেশখালী, এগুলোর কোনো ইম্প্যাক্ট? সন্দেশখালী কে দেখেছে আপনি বলুন? আপনি দেখেছেন কি হয়েছে? শুনে সবই শোনেন, এখন সেই এফেক্টটা নেই। তাহলে কি বীজমূলটাও কি একটা মানে ব্যাপার আছে আপনার মতে? বীজমূল মানে যে লোকে বলে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের একটা সেটিং আছে। না না না, ক্ষমতায় আবার সেটিং কি? তৃণমূল ক্ষমতায় বাস, এছাড়া কিছু বোঝে না, নাহলে তৃণমূলের লোক থাকবে। আপনি সরে গেলেন কেন? কারণ আপনাকে তো সবসময় সত্যি কথা বলতে শুনেছি। আমি সরে গেলাম, একটু ট্রাবল হয়েছিল। লোকাল লেভেলে কি করতো, নতুন দোকান ফোকান হলে ময়লা ফেলে দিত যদি পয়সা না দেন, চাল পাঁচ দেন। আচ্ছা, তা আমি তখন দমদমে নেমে মমতাকে বললাম, মমতা কিছুদিন রেজিস্ট করো, তারপরে বললাম আপনি দমদমে নেমে দমদম নিয়ে ভাবুন। তাহলে ছেড়ে দিলাম। মমতা ব্যানার্জি তো অনেক পাল্টে গেছে। সেরাম বলতে পারবো না। আগে আমাদের যেহেতু নতুন নতুন আমরা সমবয়সী কথা শুনতাম, আমার দাদা বলে, এখন আর তো ক্ষমতা। আচ্ছা, এটা কি সত্যি যে দাদা এরকম একটা ব্যাপার আছে, হয়তো ভবিষ্যতে মানে এরকম হতে পারে যে অভিষেক ব্যানার্জি বেরিয়ে যেতে পারে একটা টিম নিয়ে? না 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 না, দূর, কোনো চান্স নেই না? না না না, ওর অস্তিত্বই মমতার ওপর। তাহলে আপনি এটা বলতে চাইছেন যে মানে একটু সিট কমবে কিন্তু তৃণমূলই থাকবে, তাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই থাকবে আমার যেতদূর মনে হয়। মে বি রং। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ অরুণামতা। দিস ইজ দিগন্ত গুর রিপোর্টিং ফর AIRR নিউজ এজেন্সি কলকাতা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। গুড নাইট।